बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी बदनसीब दुल्हन की बहनों के साथ जिसको शादी वाले दिन उसके शोहर समेत कत्ल कर दिया गया। कत्ल भी किसी गैर ने नहीं किया, उसके सगे मामू जो उसका ससुर था और उसकी सौतेली सास ने जायदाद के लिए किया। इन लोगों ने बड़ा सफर किया कब्र कशाई के लिए। 4 माह फिरते रहे। 4 माह के बाद कब्र कशाई की इजाजत मिली तो कब्र कशाई रुकवा दी गई। इन्होंने फिर इजाजत तलब की, फिर मिली, फिर रुकवा दी गई। फिर तीसरी बार समिया की कब्र कशाई तो हो गई, मगर आज 3 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन तक नहीं पहुंची। क्या मामलात हैं इसके पीछे, क्या महरकात हैं, जानते हैं समिया की बहन से। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी, जो आपकी पोस्टमार्टम है आपकी बहन की, वो अभी तक क्यों ना मिल सकती? भाई ये तक नहीं मिली। 3 हफ्तियां ਦਾ टाइम सी, ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। 21 ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ 21 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ 21 ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ। ਕੁੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाजी किन्ना ने रखवाई है ताड़ी? भाई जिन्ना कतल किया उन्हें ही रखवाई ना, तेनू मैनू तो कोई मसला नहीं दा कि जिन्ना ताड़े सगे मामू हाँ एक जायदाद दी खातर सौतेली मां वैरी हो गई है। असी कदी भी कुछ मामिਆਂ ते इशारा नहीं सी करना। सानू मामे बहुत प्यारे सी, बहुत अजीज सी। असी नानकिਆਂ ते पले बड़े वड्डे होए आ। सानू नानकिਆਂ दे असी बहुत इज्जत कदर करदे सा। नानकिਆਂ ने कुछ ऐसियां हरकतां कीतियां ने, वो चोर नहीं, गुनेगार नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, पोस्टमार्टम तो जेड़ा उन्हें दिते ने कबर रकावन वास्ते वो भी दिते ने। जिस दिन फौत होए ना उस दिन जनाजे घर पे ने ते ये गए ने कि मेरे अब्बू नूं पेचल के लै गए ने कि लाला इधर आ। ते उत्थे ना पुलिस आई ते आपां नूं, अब्बू मेरा बिल्कुल ना सादा जा बंदा, उन्हें ज्यादा मामलियां दा नहीं पता। बाजी जो 1.5 लाख रुपया दिता है पुलिस नूं, हाँ जी, तुसी कोई एहतजाज कीता है, शोर कीता है कि भी ये किस चीज दे रहे हो? दसने आ कि भाई पहली गल है कि इस तरह दा हादसा होवे, इन्ने अजीज इन्ने लाडले यकदम इस तरह दा सगमा इहो जिहियां गल्लां नहीं ज़हन च आंदियां। जदों अगे आए ना 1 वज गया है तो पुलिस आ गई, उधरों नवा लिया तो उधरों पुलिस आ गई। जनाजे ये पै ने चुकने सी। ये दवा दा मेरे मामू ते असलम मरजई है जेड़ा, ये भज के गए ने जाके इन्हां ना कब्रस्तान हैगा परां, उत्थे बह के ते इन्हां 1.5 लाख रुपया दिता। पता नहीं लाख के 1.5 ये नहीं पता, लेकिन पैसे। असलम मरजई कह रहे हो जी, ये उत्थे पिंड दा रहन वाला या रिश्तेदार है तुहाडा? कोई साडा रिश्तेदार नहीं दा, ये पिंड दा रहन वाला है, बस कि जिवें भैणा भरावां तरह बनिया इस तरह है। ये उत्थे गए ने। असी इन्हां गल्लां तो तां शक करन लगे आ, कबर कशाई असी उस तरह करनी हुंदी ना नानकिਆਂ ते इन्हां दे शक्कां तो। एक ते इन्हां जनाजे दा कीता कि सुबह तो मारदे ने पै 5 बजे। इन्हां दवा दवा आख्या कि अज बड़ा तूफान तो बारिश आमनी ते जल्दी ना दफना दो। कुछ इन्हां गल्लां दा गौर कीता। एक इन्हां पुलिस नूं जेड़े पैसे दिते, असी फिर आस्ते आस्ते गौर करन लग पए इन्हां गल्लां दा कि इन्हां नूं जदों चोर नहीं दे, इन्हां कुछ कीता नहीं ते काम क्यों करदे ने। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ? शक हो गया, इन्हां चीज़ां तो शक हो गया। दूसरे दिन कुल्लां वाले दिन असी रोंदियां पिटियां, कोई सानू होश नहीं, सबर नहीं। इन्हां दे घर किसी नूं कोई टेंशन नहीं कि बड़े खुशहाल जी सी, लेकिन महल्ले वाले गल्लां करन लग पे। महल्ले वाले गल्लां करन लग पे कि तुहाडे बच्चे मारे गए ने, इन्हां मार दिते ने, वो ये इवें करदियां करदियां कि असी वाह 8-9 दिन हो गए। भाई को गल्लां बर्दाश्त नहीं होईयां, गल्लां बाहरों सुनन लग पिया, हो गया है गया। उन्हें जाके मसलों में केस कर दिता। केस भी उन्हें नहीं किया, उन्हें सीधी कबर खचाई ते रखी कि मैं फिर भी नानकिਆਂ ते कोई इल्जाम ना लावां। उन्हें किया वो 3 दफा साडी कबर खचाई मसला मंजूर होई, लेकिन साडे नानके रोक देंदे रहे ने। 7 दिन साडे पीस पै रहे ने गंडा सिंह थाने दे विच। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੰਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੀਸ ਲਏ ਸੀ, ਅਜ਼ਾ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, ਗੱਡੀ ਕਰਵਾਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਰੋਂਦੀ ਏ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲਵੋ। ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਈ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾ। ਗਲਾ ਕੁੱਟੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੇ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲਓ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲਓ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲਓ। ਬੱਚੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਬਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਬਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਕਬਰ ਕਸ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ, ਜਦੋਂ ਸਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਬਰ ਖਚਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੀਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸੀ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ 14 ਆਖਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਕੁਟਿਨਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਸੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਸਲੋਂ ਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਅੰਮੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਕਸ਼ਾਈ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਚੁੱਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਕੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਬਰ ਖਚਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਪੇੜਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਵੋ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਖਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਾਰੀ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੌਲਤ ਖੋ ਲੈਂਦੇ, ਦੌਲਤ तो फिर भी कमाल है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ तो ना लेंदे। नाज़रीन, समिया का शोहर शराफत, वो भी इनका कज़न था और बिन माँ के पला, और ये समिया की बहन है जिसने उसको माँ का भी प्यार दिया। शराफत बड़ा हुआ, बड़ों ने समिया के साथ शादी तय कर दी, लेकिन शराफत की सौतेली वालदा और समिया की सौतेली सास को शायद ये कबूल ना हुआ। शादी वाले दिन भी सारा दिन लड़ाई झगड़ों में गुजर गया, और रात को उस झगड़ों का जो अंजाम है वो समिया और शराफत की मौत की सूरत में निकला। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।